ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ। ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਕਰਤ ਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਘਨ ਹਰ ਬੂੰਦ ਬਸੋ ਰਮਾਵਲ ਕੁਸਮ ਬਸੰਤ ਗਰੰਤ ਨ ਆਵੈ। ਰਵ ਸਸ ਕਿਰਨ ਉਦਰ ਸਾਗਰ ਕੋ ਗੰਗ ਤਰੰਗ ਅੰਤ ਕੋ ਪਾਵੈ। रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर कै कव जन भले उन्हें जो गावै। भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवे। भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवे। परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत निता प्रति हर रोज सतगुरु दे पावन शब्द दी विचार नाल अते इतिहास दी विचार नाल आप जी वख-वख विद्वान सज्जना पासों गुरमत दी विचार प्राप्त करन दा यतन करदे हो। सतगुरु ने यह बख्शिश की है, सतसंगत करन दा यह अहम उपराला बख्शिश किया है। अज सतगुरु ने यह बख्शिश की है, हजूर तीसरे पातशाह गुरु अमरदास महाराज जी के पावन जीवन के नाल संबंधित गुरमत विचारां करन दा समा बख्शिश किया है। आओ सतगुरु पातशाह के जीवन को विचारन तो पहला, सतगुरु जी की शख्सियत नूं समझण तो पहला गुरु की बख्शी फतेह प्रवान करो। गज बज के फतेह बुलाओ, असीस बख्शो, समूह संगत आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु अमरदास पातशाह जी के जीवन नूं जदों असीं विचारण दा अथवा समझण दा यतन करदे हां ते सतगुरु पातशाह जी के बारे इतिहासकारां ने आपो अपने विचार जिहड़े हन वो साझे कीते ने। एक तां इतिहास राहीं सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह जी की शख्सियत बारे सानू समझ जिहड़ी प्राप्त हुंदी है। एक अध्यात्मक मार्ग उपर तुरन वाले, खास करके जिन्हां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच शामिल है, पाठ साहिबान, उन्होंने भी गुरु अमरदास पातशाह जी की सिफत करदिआं सतगुरु जी की शख्सियत की व्याख्या करने का यतन किया है। इतिहास विच गुरु अमरदास महाराज जी जीवन की विचार विच किवें विचरे, किवें वो धार्मिक तौर ते गुरु वाले मार्ग उपर तुरे, गुरु वाले मार्ग उपर तुरन तो बाद खुद गुरु वाली पदवी उपर बैठे, गुरु वाले मार्ग तो चलण तो पहला उन्हां दा जीवन किहो जिहा सी, सानू इतिहास दे विच यही कुछ प्राप्त हुंदा है। पर जिहड़े अध्यात्मिक अवस्था दे धारनी हन, उन्हां दी विचार विच कुछ अहम ते कुछ अदुੱਤੀ विचारां ਜਿਹੜੀਆਂ शामिल ਹੁੰਦੀਆਂ ने। जिवें आपां मंगलाचरण दे विच भट्ट जी का एक सवैया पढ़िया, जिहदे विच भट्ट जी कहंदे हन कि घन हर बूंद बसो रमावल कुसम बसंत गनंत न आवे। कहंदे बनस्पति इस तो इलावा बारिश का पानी, इस तो इलावा कहन लगे जिहड़े फुल ने उन्हां दा कोई अंत पा सके, ऐसी गल है नहीं कि उन्हां दा अंत पाया जा सके। घन हर बूंद बसो रमावल कुसम बसंत गनंत न आवे। राव सस किरण उधर सागर को। फिर जिहड़ी गल दा जिक्र कीता, कहन लगे सूरज दीयां जिहड़ियां किरणां ने, सूरज दीयां किरणां दा कोई अंत नहीं पा सकदा, चंद्रमा दीयां किरणां दा अंत नहीं पा सकदा, अते सागर दी डुंगियाई नूं कोई माप नहीं सकदा। कन हर बूंद बसो रमावल कुसम बसंत गनंत न आवे। रव सस किरण उधर सागर को गंग तरंग अंत को पावे। कोई नहीं पा सकदा। पर एक गल दा जिक्र कीता भट्ट जी ने, कहंदे मान लो कोई संसार ते इहो जिहा मनुख गुरु दी विचार दी प्राप्ति करके ते शिव वर्गी समाधि ला के अंत पा लवे। ये शब्द जेड़े अगली पंक्ति च वरतिया, रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर कै कावजन भले उन्हें जो गावे। कहते उन्हां दा कोई अंत पा लवे,
ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦਾ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਗਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਮੀਂਹ ਦਾ, ਕਨ ਹਰ ਬੂੰਦ ਬਸੋ ਰਮਾਵਲ ਦਾ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਪਾ ਲਵੇ। ਪਰ ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਪਾ ਲਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਲੱਗੀ ਆ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਭੱਟ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਭੱਟ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਘਨ ਹਰ ਬੂੰਦ ਬਸੋ ਰਮਾਵਲ, ਕੁਸਮ ਬਸੰਤ ਗਨੰਤ ਨ ਆਵੇ, ਰਵ ਸਸ ਕਿਰਨ ਉਦਰ ਸਾਗਰ को, गंग तरंग अंत को पावे, रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के, कवजन भले उन्हें जो गावे, भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आवे। तेरे गुण हे गुरु अमरदास, उन्हां दा अंत तू ही जानदा है, तू अपनी वडियाई आप ही जानदा है। तेरी वडियाई किसी मनुख दी रसना तो, किसी मनुख दी लिखत विचों नहीं झलक सकदी। बस इस गल नूं पकड़ विच रख के विचार करन दा यतन करना है कि तेरी उपमा तोहे बन आवे। गुरु अमरदास पातशाह जी का प्रकाश साध संगत ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਬਾਸਰ ਕੇ ਬਾਬਾ ਤੇਜਭਾਨ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੇਵ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਤੇਜਭਾਨ ਜੀ ਬੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਵੈਸ਼ਨਵ ਮਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੈਸ਼ਨੂ ਮਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਹਰ ਸਾਲ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਮਾਰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਜੇ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਜੇ ਖਿਆਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਮਾਰਗ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਰੁਚੀ ਹੈ, पर धार्मिक तौर पे असली गुरु दे नाल मिलाप नहीं हो रहा। अंदर प्रेम है, अंदर श्रद्धा है, अंदर इतफाक है, अंदर जुड़न दी अवस्था है। धार्मिक तौर ते हर तरह दी जो एक धार्मिक मनुख दे कोल सत बुद्धि प्रेमा बुद्धि जड़ी होनी चाहिए है, गुरु अमरदास महाराज कोल है। ते सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह जी जदों गंगा इशनान करन गए, उस वक्त उन्होंने एक ब्रह्मचारी साधु जिहड़ा प्राप्त मिलिया, ਉਹਦੀ सेवा बड़ी टहल बड़ी प्रेम नाल कीती, ਉਹਨੂੰ भोजन छकाया, ਉਹਦੇ नाल वार्तालाप शुरू हुई। सुभाविक ही ਉਹਨੇ पुछ लिया, कहण लगे तो ਤੁਹਾਡਾ गुरु कौन है। असल च ਉਹ इस चीज तो प्रभावित होया, इन्नी प्रेमा वाली विचार, इन्नी शरदा ते इन्ना सत्कार करन वाला ਇਹਦਾ गुरु किहो जिहा होवेगा। पर गुरु अमरदास महाराज कहन लगे, मैं तो अजे तक गुरु धारण नहीं किया, मैनू तो अजे तक गुरु की प्राप्ति नहीं हुई, मैं तो अजे तक गुरु नाल मिलाप ही नहीं कर सकिया। बस ये शब्द उस जति ने, उस ब्रह्मचारी ने, उस मनुख ने सुने ते ओदे जेड़े शब्द ने वो दिल विच वस गए। जदों उन्हें करड़े शब्द कहे, कहन लगे, जे अजे तक तू गुरु नहीं धारण किया ते जे गुरु दे नाल तेरा मिलाप नहीं होया, फिर ते तू निगुरा है। ते निगुरे दे कोल बैठ के, निगुरे दे कोल कोई विचार सुननी भी, उहदे नाल वार्तालाप करनी भी, मैं समझना वा उहदे कोलों भोजन जां उहदी कोलों सेवा भी करवाउणी किसे अर्थ नहीं, क्योंकि वह निगुरा है। निगुरे दा ते नां लैना भी बुरी गल है। निगुरे का है नाओ बुरा, ते मैं तां तेरे कोल रह के तेरे हथों भोजन भी छक लिया है। इस करके उहने गल नहीं सुनी। गुरु अमरदास महाराज पुछना चाहते सी, विचार करनी चाहते सी, पर वो गुस्से दे विच लाल पीला होके उथों तुर गया। वो तो ये गल कह के तुर गया कि निगुरे का है नाओ बुरा, पर गुरु अमरदास महाराज की शख्सियत सानू इथों झलकदी आ। सतगुरु पातशाह गुरु अमरदास महाराज जी आखण लगे, मन विच विचारन लगे कि मैं इन्नी प्रेम नाल शरधा नाल इहदी सेवा कीती, इन्ने प्रेम नाल इहदी शरधा नाल सेवा कमाई, पर इस मनुख ने मेरे दिल के उत्ते जिहड़े ये शब्द मैनू वार की तरह जिहड़े मारे आ, मन विच उन्हां दे निराशा जागी। घर आ गए ते घर आके रात हुण नींद नहीं आती। इतिहास कहता है रात सारी जागदियां कट्टी
ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਮਾਨਕ ਚੰਦ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਛਜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ, ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਉੱਤੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੀ ਆ, ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਘਰ ਦਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਰਾਤ ਜਾਗਦਿਆਂ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਧੂ, ਉਸ ਵੈਸ਼ਨਵ ਸਾਧੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੱਕੇ ਉਕਰ ਗਏ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਧਰਮੀ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਰਾਤ ਕੱਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੰਧ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਆ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਆ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਕਾਗਦ ਮਨ ਮਸਵਾਣੀ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੋਏ ਲੇਖ ਪਏ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਭਇਆ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਹੋਵੇ ਜੇ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਤਨੇਹਾ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਈ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਨ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਆਈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਹ ਚੜ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਮਨੂਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਭਇਆ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਹਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਚਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸੋਨਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਇਆ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਹੋਵੇ ਜੇ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਤਨੇਹਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਪਾਰਸ ਦੀ ਨਿਆਈ ਆ, ਤੇ ਪਾਰਸ ਮਨੂਰ ਵਾਲੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਈ ਕਿ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਅਜੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਛੋਟੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਆ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਕ ਚੰਦ ਜੋ ਭਰਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਕਰਨੀ ਕਾਗਦ ਮਨ ਮਸਵਾਣੀ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੋਏ ਲੇਖ ਪਏ, ਸ਼ਬਦ ਮਨ 'ਚ ਵਸ ਗਿਆ, ਭਇਆ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਹੋਵੇ ਜੇ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਤਨੇਹਾ। ਆ ਕੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਬਦਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅੱਜ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਤੇ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਮਨ 'ਚ ਵਸ ਗਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕੰਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਿਆ, ਪੁੱਤਰੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਗਾ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ? ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸੁਣੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋਤ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਜੇ, ਔਰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੰਬੰਧੀ ਬਣ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਜੇ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣ ਕੇ ਮਿਲੇ ਆ, ਅੱਜ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾਂਗੇ?
मैं सिख बन के ते वो गुरु बन के मेरे मिलन। ਇਹ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹਰ ਰੁਕ ਗਏ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰੀਏ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ? ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲਹਿਰੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨਹੀਂ, ਸੰਬੰਧੀ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਿਲਾਰੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ। ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਈਏ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ, ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਆਈਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ, ਭਲਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਣ। ਗੁਰਮਤਿ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਖੈਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਲੱਗੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਉਹ ਤੜਫ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਣਾ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਨੰਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਏ। ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਆਨੰਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਈ ਤੇ 12 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਕਮਾਈ, ਟਹਿਲ ਕਮਾਈ, ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਫਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰੋਪਾਉ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਨਿਧੀਰਿਆਂ ਦੀ ਧਿਰ, ਨਿਥਾਵਿਆਂ ਦੇ ਥਾਣ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿਪੀਰਨ ਕੇ ਪੀਰ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੋਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੱਟ ਜੀ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਨ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ 12 ਸਾਲ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਸਤੀ ਸਿਰ ਜਿਉ ਅੰਕਸ਼ ਹੈ, ਅਹਰਣ ਜਿਉ ਸਿਰ ਦੇ, ਮਨ ਤਨ ਆਗੇ ਰਾਖ ਕੇ ਉਭੀ ਸੇਵ ਕਰੇ, ਕਿਉਂ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਨਿਵਾਰੀਏ ਸਭ ਰਾਜ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਮਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਪਾ ਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹੋ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਮਾਈ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 25 ਕੁ ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਆ।
ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 17 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ। 17 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਤੇ ਟਿਕਾ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਵਿਚਰੇ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, 22 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਤੀਆਂ। ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ, ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਪੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲ ਲਵੇ, ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਦੇ, ਰਾਜ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਮਾ ਲੋਗੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀ। ਖੈਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। 3 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬਖਸ਼ਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਮਰਦ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਭਈ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦੀ ਹੀ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਤੀਆਂ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਮੜਿਆਂ ਲੱਗ ਜਲਨ, ਇਹ ਸਤੀਆਂ ਥੋੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਭਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਜੋ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਆਯੂ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਉਸ ਆਯੂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਭੋਗਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮਰਦ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੀ ਜਾਏ ਤੇ ਮਰਦ ਵੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਤੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਏ ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਸਾਥੀ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਸੰਗੀ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਆ ਔਰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਿਚਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਘੁੰਡ ਕੱਢਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਘੁੰਡ ਨੂੰ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਘੁੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਘੁੰਡ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਸਵੈ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ। ਬੜਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਫਰ ਜਿਹੜੇ ਤੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੁਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਦਿਲ ਹੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖੈਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਸਿਖਾਈ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸਿੱਖਾ, ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲ ਨਾ ਤੱਕੀ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ, ਬਾਣੀਆਂ ਸਰਬਾਣੀ। ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ, ਹਿਰਦੈ ਤਨਾ ਸਮਾਣੀ। ਪੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਰੋਹਾਰੰਗ, ਜਪੋ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਵੋ ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਿਲਦੀ ਆ
ਕਿ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਚਿਆਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਚਿਆਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਚਿਆਰ ਬਣਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 17 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਭਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਨ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰੀਏ, ਓਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੀਏ, ਓਨੇ ਸ਼ਬਦ ਥੋੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸਵੈਮਾਨ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।